Namaste. Standard 10 Sanskrit subject. Lesson number 4 Janardanasya Paschimah Sandeshah. In Sanskrit literary field, great poet Bhasa is well reputed for writing plays. So Mahakavi Bhas is well reputed for writing the plays, means drama, just as Shakespeare in English. He has written 13 plays which are known as Bhas Natak Chakram. The expert presented here, the excerpt presented here is taken from his one-act play Dut Ghatotkacham, which is one of these 13. So it is one of the 13, right? So it is represented here. So it's a part of that drama which is taken in this chapter. The theme of the excerpt is based on Mahabharata. The battle of Mahabharata is going on in Kurukshetra, the battlefield of Kurukshetra, and today Abhimanyu is unjustly killed in it. So અન્યાયી રીતે એને મારી નાખવામાં આવ્યો. અભિમન્યુ જે છે તેનો અન્યાયી રીતે એ અનજસ્ટ રીતે એને મારી નાખવામાં આવ્યો છે અને એ કુરુક્ષેત્રના મેદાનના સમયની વાત છે. Hence Arjuna is very sad. Arjuna is very sad and has announced to kill them who had killed Abhimanyu. તો એણે અનાઉન્સ કરેલું છે કે જેણે અભિમન્યુને માર્યો છે એને કિલ કરી નાખવાનું હું કરી નાખીશ. In this tragic situation, the Shri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway. તો આ જે રિવેન્જ લેવાનો છે અભિમન્યુના જે કિલિંગ છે તેનો બદલો લેવા માટેની જે મોટી વોર થવાની છે એને અટકાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણ એના માટે પ્રયત્ન કરે છે, ટ્રાય કરે છે, લાસ્ટ ટ્રાય કરે છે. By putting forward the tragic incident Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of the Pandavas in front of the Dhritarashtra and Duryodhana, the Shri Krishna plans to convince Dhritarashtra. તો જે પણ વસ્તુ થઈ છે, જે સિચ્યુએશન પાંડવોની છે તે વસ્તુ બતાવવા માટે ધૃતરાષ્ટ્રને, દુર્યોધનને એ બધાને જાણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે શ્રી કૃષ્ણ. એમને કન્વિન્સ કરવાનો ટ્રાય કરે છે. He selects Ghatotkcha as his envoy, એટલે દૂત બનાવીને એને મોકલે છે, and sends through him the message of treaty. તો સમજૂતી કરી લઈએ, સુલેહ કરી લઈએ, રાઈટ? એટલે વોરને આપણે અટકાવી શકીએ ટ્રીટી કરીએ તો. But he engrossed in the madness of war, Duryodhana, his companion Shakuni, and the others are not ready to listen to the message of the treaty. But engrossed in the madness, જે ગાંડપણમાં જે છવાયેલા લોકો છે, છકી ગયેલા અભિમાનથી લોકો છે, એવા દુર્યોધન અને એની જે શકુની ને એના મામા જે હતા એ કંપની, એ લોકો આ વસ્તુ સાંભળવા તૈયાર નથી. They are not ready to agree this treaty. At last Ghatotkcha makes them listen to the final message of Shri Krishna. એટલે અહીંયા કીધેલું છે પશ્ચિમ સંદેશા. જરાર્દન મતલબ શ્રી કૃષ્ણનો પશ્ચિમ સંદેશા એટલે વેસ્ટર્ન મેસેજ નહીં, last message, final try. Interesting dialogues of Ghatotkcha and envoy with the Duryodhana and Shakuni produces dramatic pleasure. તો એક ડ્રામાનો ફીલ આપણને આની અંદર આવે છે. Selecting Ghatotkcha, a son of the Damones as a character, Bhasa has successfully tried to create an impression of the demonic tendency of the Duryodhana of a mind of audience. તો ઓડિયન્સના માઇન્ડમાં દુર્યોધન જે ખરો તે દુર્યોધન કેટલો ખરાબ છે કે જેમાં ડેમનેસનો જે સન છે, જે રાક્ષસીનો પુત્ર ઘટોત્કચ છે, તે પણ સારો દેખાય અને દુર્યોધન વધારે ખરાબ છે એ બતાવવા માટે એક ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ કરવા માટે આ લખેલું છે. On one hand, Ghatotkcha, son of Damones, behaves like a man, like a good person, and on the other hand, Duryodhana, the son of the human, behaves like a demon. રાક્ષસીનો છોકરો છે તે માણસ જેવું બિહેવ કરે છે અને માણસના છોકરા છે તે રાક્ષસ જેવું બિહેવ કરે છે. ભાષા with his skillful dramatic art has created beautiful contradiction here. At the end, the misbehavior of the Duryodhana becomes the cause of the destruction of the Kuru race. એટલે કુરુ વંશના ખાત્મો થવા માટે રિસ્પોન્સિબલ બને છે. and the whole of his race, આખું ખાનદાન એનું ખતમ થઈ જાય છે. The fact one who does not accept the proposal of compromise એટલે કે solution ruins himself. એટલે જે પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતા, એ પ્રપોઝલને એક્સેપ્ટ નથી કરતા, તે ખતમ થઈ જાય છે, તેનો ખાત્મો નક્કી છે. And his family is shown
થ્રુ ધીસ પ્લે, એ વસ્તુ આ નાટક દ્વારા બતાવવામાં આવે છે. ચાલો આપણે માનીએ ખૂબ સરસ મજાનો એક ડ્રામા છે, એમાં આ ઘટોત્કચ એની વાર્તા, એ મેસેજ લઈને આવે છે, તે શું કરે છે તે જોઈએ. ઘટોત્કચ ઉવાચ એટલે સેઝ પ્રવિશ્ય, પ્રવિશ્ય એટલે કે એન્ટરિંગ, અંદર એન્ટર થાય છે ને પછી કહે છે અયમ મત્ર ભવાન ધૃતરાષ્ટ્ર, એટલે કે છે ઓ હિયર ઇઝ ધ મેજેસ્ટી ધૃતરાષ્ટ્ર, આ છે ધૃતરાષ્ટ્ર યોર મેજેસ્ટી, એટલે એડ્રેસ કરે છે એમને. અને શું કહીને એમને એડ્રેસ કરે છે? અનાર્ય શતસ્ય ઉત્પાદયિતા. અનાર્ય, અનાર્ય એટલે ઇગ્નોબલ મેન. ઇગ્નોબલ મતલબ જે નોબલ નહીં હોય, સારા માણસ નહીં હોય તેવા. ઇગ્નોબલ. શતસ્ય, શતસ્ય એટલે સેન્ચુરી, એટલે કે હંડ્રેડ્સ. તો ઇગ્નોબલ હંડ્રેડને ઉત્પાદયિતા એટલે કે પેદા કરનાર, એટલે કે ફાધર. કહેવાનો મતલબ એ ફાધર છે, પેદા કરનાર એમ ના બોલે. દેટ્સ વાય ધ ફાધર ઓફ ઇગ્નોબલ હંડ્રેડ, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને ફાધર ઓફ ઇગ્નોબલ હંડ્રેડથી એડ્રેસ કરે છે. સતસ્ય એટલે હંડ્રેડ, અનાર્ય એટલે જે ઇગ્નોબલ છે, ઉત્પાદયિતા એટલે કે ફાધર. અત્રા ભવાન, વોટ યુ મીન બાય અત્રા ભવાન? અત્રા ભવાન મીન્સ યોર મેજેસ્ટી અથવા તો હિઝ મેજેસ્ટી. રિસ્પેક્ટ આપવાનું હોય ત્યારે, યોર ઓનર એમ કહીએ તે રીતના. ઉપશ્રુત્ય, ઉપશ્રુત્ય એટલે આગળ જાય છે, એડવાન્સ કરે છે, એડવાન્સિંગ. આગળ જઈને કહે છે પિતામહ અભિવાદયે ઘટોત્કચ, એટલે અટકી જાય છે ત્યાં. એટલે શું કહે છે? પિતામહ એટલે કે ગ્રાન્ડફાધર, અભિવાદયે ઘટોત્કચ એટલે હું ઘટોત્કચ તમારું અભિવાદન કરું છું, તમને સેલ્યુટ કરું છું એમ કહેવા માંગે. ગ્રાન્ડફાધર હિયર આઈ સેલ્યુટ યુ, આઈ એમ ઘટોત્કચ, એટલે એમ કહે છે અભિવાદયે એટલે આઈ સેલ્યુટ યુ, અને ઘટોત્કચ એમ બોલવા જાય છે અડધું નામ. પછી શું થાય છે? ઇત્યર્ધોક્ત્યે, ઇતિ અર્ધ ઉક્તે એટલે આટલું અડધું બોલીને, એટલે કે હેવિંગ અટર્ડ હાફ ઓફ ધેટ વર્ડ. ઇતિ અર્ધ ઉક્તે, ઇત્યર્ધોક્તે એટલું અડધું બોલીને શું કહે છે? ન અયમ અક્રમ, નો નો અક્રમ, ક્રમ એટલે ઓર્ડર થાય, અને અક્રમ એટલે નોટ ધ ઓર્ડર, એટલે કે આ બરાબર નથી, આ પહેલાં આ ન કરવું જોઈએ એમ. નો ધીસ ઇઝ નોટ ધ પ્રોપર ઓર્ડર. ન અયમ ન અયમ અક્રમઃ. યુધિષ્ઠિરાદયશ્ચ મે ગુરુવો ભવંતમ અભિવાદયંતી, એટલે શું કહે છે કે આ બરાબર ઓર્ડર નથી, તો શું હોવું જોઈએ? ઇટ ઇઝ માય એલ્ડર્સ, એટલે મે ગુરુઓ, મારા ગુરુ, મારા કરતાં જે મોટા છે તે. યુધિષ્ઠિર એટલે કે યુધિષ્ઠિર, અને યુધિષ્ઠિરદયશ્ચ એટલે કે એન્ડ ધ રેસ્ટ. ભવંતઃ એટલે તમને, યુ, ભવંતઃ એટલે યુ. અભિવાદયંતી એટલે કે સેલ્યુટ કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે આ બરાબર ઓર્ડર નથી, હું તમને ડાયરેક્ટ સેલ્યુટ કરું એટલે બરાબર ઓર્ડર નથી. સૌથી પહેલાં કોણ કરવું છે? મે ગુરુવો એટલે કે માય એલ્ડર્સ, યુધિષ્ઠિર અને યુધિષ્ઠિરાદયશ્ચ એટલે કે એન્ડ ધ રેસ્ટ. ભવંતઃ અભિવાદયંતી, ભવંતઃ એટલે તમને સેલ્યુટ કરે છે. ઇટ ઇઝ માય એલ્ડર્સ યુધિષ્ઠિર એન્ડ ધ રેસ્ટ દેટ સેલ્યુટ્સ યુ. પશ્ચાત એટલે કે આફ્ટર, પશ્ચાત એટલે આફ્ટર. ઘટોત્કચો અહમ, ઘટોત્કચો અહમ એટલે આઈ ઘટોત્કચ, અહમ એટલે આઈ, ઘટોત્કચો અહમ અભિવાદયે, આઈ સેલ્યુટ યુ, આઈ ઘટોત્કચ સેલ્યુટ યુ. એટલે પશ્ચાત એટલે આફ્ટર, અહમ ઘટોત્કચ અભિવાદયે એટલે આઈ ઘટોત્કચ સેલ્યુટ યુ. ઓકે, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, ધૃતરાષ્ટ્ર સેઝ એહી પુત્ર, આવ દીકરા, કમ માય સન. ઘટોત્કચ ઉવાચ, ઘટોત્કચ સેઝ અહો કલ્યાણ ખલુ અત્રા ભવાન. અહો એટલે ઓ, કલ્યાણ એટલે હાવ નોબલ, કેટલા કલ્યાણકારી છો. ખલુ એટલે ખરેખર આવે, ઇન્ડીડ ખલુ એટલે ખરેખર. અત્રા ભવાન મીન્સ યોર મેજેસ્ટી. ફરી પાછો રિસ્પેક્ટેબલ વર્ડ છે કે યોર મેજેસ્ટી. ઓ હાઉ નોબલ યોર મેજેસ્ટી ઇઝ, તમે ખરેખર કેટલા કલ્યાણકારી છો. હાઉ નોબલ ઇઝ યોર મેજેસ્ટી, એટલે એક્સક્લેમ કરે છે. કલ્યાણાનામ પ્રસૂતિમ પિતામહમાહ ભગવાન ચક્રાયુધ, એટલે કલ્યાણાનામ એટલે કે કલ્યાણ કરવા માટેના, કલ્યાણકારી એટલે કે જે પણ કલ્યાણકારી એટલે ઓસ્પિશિયસ જે વસ્તુ હોય તે. કલ્યાણાનામ
પ્રસૂતિમ એટલે સોર્સ જેમાંથી પ્રસૂતિ થાય, પ્રસૂતિ એટલે આમાં પ્રેગ્નન્સી થાય, પણ એ કહેવાનો મતલબ એમ છે પ્રસૂતિ એટલે જેમાંથી કલ્યાણકારી વસ્તુઓ પેદા થાય છે, ઓસ્પિશિયસ થિંગ્સ પ્રોડ્યુસ થાય, એટલે એમ કહેવા માગે છે કે સોર્સ ઓફ ઓસ્પિશિયસ થિંગ. પિતામહમાહમ એટલે કે માય ગ્રેન્ડફાધર. ભગવાન ચક્રાયુધ, ભગવાન ચક્રાયુધ એટલે કોને કીધેલું છે? શ્રી કૃષ્ણને કીધેલું છે. ચક્રાયુધ ઇઝ એન એડજેક્ટિવ ફોર શ્રી કૃષ્ણ. ચક્રાયુધનો મતલબ થાય વન હુ વેલ્ડ્સ ધ ડિસ્કસ એઝ અ વેપન. એવા પર્સન કે જે ચક્રને ધારણ કરનાર છે, વેલ્ડર ઓફ ધ ડિસ્કસ. તો તમે આને બ્રેકેટમાં પણ લખી શકો અથવા તો કોમા કરીને લખી શકો. ચક્રાયુધ એટલે ખાલી કૃષ્ણ છે, પણ ચક્રાયુધનું આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરું તો શ્રી કૃષ્ણ અને બ્રેકેટમાં લખવાનું વેલ્ડર ઓફ ડિસ્કસ હેઝ ધીસ મેસેજ. ધીસ મેસેજ એટલે તમારા માટે આ મેસેજ છે. કોના માટે મેસેજ છે? તો કે માય ગ્રેન્ડફાધર ધ સોર્સ ઓફ ઓલ ઓસ્પિશિયસ થિંગ. એમ કે છે કલ્યાણાનામ પ્રસૂતિમ પિતામહમાહમ ભગવાન ચક્રાયુધ. આગળ ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ. ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે, શું કહે છે? અને તે બી કેવી રીતના? આસનાત ઉત્થાય એટલે કે આસન એટલે સીટ પરથી, ઉત્થાય એટલે ઊભો થઈને, એટલે સીટ પરથી ઊભા થઈને એ બોલે છે. શું કહે છે? ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કિમાજ્ઞાપયતિ ભગવાન ચક્રાયુધ. અહીંયા કહે છે કિમ પ્લસ આજ્ઞા ઉપયતિ ભગવાન ચક્રાયુધ. કઈ આજ્ઞા આપી છે ભગવાન ચક્રાયુધે? એટલે કે વોટ આર ધ કમાન્ડ્સ ઓફ ધ ડિવાઇન વેલ્ડર ઓફ ડિસ્કસ. ફરી પાછો ચક્રાયુધની બદલે લખેલું છે, અહીંયા તમે કૃષ્ણ પણ લખી શકો. વોટ આર ધ કમાન્ડ્સ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ એમ લખી દો તો પણ ચાલશે, પણ એની બદલે એ લોકોએ લખેલું છે ડિવાઇન વેલ્ડર ઓફ ધ ડિસ્કસ, કે ચક્ર પ્લસ આયુધ એટલે ચક્રને ધારણ કરનાર એટલે કૃષ્ણ. ઘટોત્કચ ઉવાચ ન ન ન. ઘટોત્કચ સે નો નો નો. આસનસ્થેન એવ ભવતા શ્રોતવ્યો જનાર્દનસ્ય સંદેશ. જનાર્દનસ્ય સંદેશ એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનો સંદેશ. શ્રોતવ્યો એટલે સાંભળવાનો છે. ભવતા કેવી રીતે ભવને? આસનસ્થેન એવ એટલે બેસીને જ ભગવાન જનાર્દનનો સંદેશ સાંભળવાનું એવું કીધેલું છે. તો એમ કહે છે કે યોર મજેસ્ટી શુડ એટલે આસનસ્થેન એવ આવું રહીને જ કરવાનું. આસનસ્થેન એટલે કેવી રીતના? શુડ લિસન ટુ ધ મેસેજ, પણ અહીંયા લખેલ છે આયરો પાછળ છે બીઇંગ સીટેડ ઓન ધ સીટ. આસનસ્થેન મતલબ બીઇંગ સીટેડ ઓન અ સીટ. એવ શ્રોતવ્યો, હવે જ્યારે પણ વ્ય વ્યા વ્યો એવું કંઈ પણ આવે એટલે શુડ આવવું જોઈએ કમ્પલસરી. વ્યો વ્યા વ્ય, રાઈટ. શ્રોતવ્યો એટલે સાંભળવાનું છે. શુડ લિસન. શ્રોતા એટલે સાંભળવું, શ્રુત એટલે, અને શુડ લિસન એટલે શ્રોતવ્યો, એટલા માટે એવું લખેલું છે. જનાર્દનસ્ય ભવતા, ભવતા એટલે યોર મેજેસ્ટી, તમારી વાત કરે છે. જનાર્દનસ્ય સંદેશ એટલે શ્રી કૃષ્ણનો મેસેજ, મેસેજ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ. તો આવી રીતના થશે યોર મેજેસ્ટી શુડ લિસન ટુ ધ મેસેજ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ. કેવી રીતના? તો કે બીઇંગ સીટેડ ઓન ધ સીટ. આસનસ્થેન એવ ભવતા બીઇંગ સીટેડ ઓન ધ સીટ. શ્રોતવ્યો શુડ લિસન જનાર્દનસ્ય સંદેશ મેસેજ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ. આગળ ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ યદા આજ્ઞાપયતિ જેવી આજ્ઞા ભગવાન ચક્રાયુધની. યદા એટલે જેવી એમ કહી શકાય. એઝ ભગવાન લોર્ડ શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન ચક્રાયુધ. આજ્ઞા એટલે કે ઓર્ડર, કમાન્ડ. જેવી પ્રભુની આજ્ઞા, એમ કે ને યદા આજ્ઞાપયતિ ભગવાન ચક્રાયુધ એઝ લોર્ડ શ્રી કૃષ્ણ કમાન્ડ્સ. એન્ડ ઉપવિશતિ મતલબ સિટ્સ ડાઉન. ઉપવિશતું એટલે બેસી જવું. ઉત્તિષ્ઠ એટલે ઊભું થવું. નેક્સ્ટ આગળ ધૃતરાષ્ટ્ર રાઇઝિંગ ફ્રોમ હિઝ સીટ. ક્યાંથી પણ છે, અહીંયા ત્યાં આવી ગયું, એ થઈ ગયું ને. નેક્સ્ટ આપણે કરશું હવે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ દેટ, દેટ્સ વાય. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ઇઝ ઘટોત્કચ ઉવાચ. ઘટોત્કચ સેઝ પિતામહ મતલબ ગ્રાન્ડફાધર. શ્રૂયતામ લિસન. પિતામહ શ્રૂયતામ લિસન ગ્રાન્ડફાધર. હા વત્સ અભિમન્યો ઓ ચાઇલ્ડ. હા વત્સ એટલે ઓ ચાઇલ્ડ. અભિમન્યુ હા વત્સ એ માય ચાઇલ્ડ. કુરુ કુલ પ્રદીપ. કુરુ એટલે કુરુ વંશ છે, કુરુનું ખાનદાન. કુલ કુરુ કુલ એટલે ખાનદાન. પ્રદીપ એટલે દીવો. એટલે એમ કહી શકાય કે ધ લેમ્પ ઓફ ધ કુરુ ડાયનેસ્ટી. કુરુ કુલદીપ. કુલ એટલે ડાયનેસ્ટી થાય, અને કુરુ 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 કુલ પ્રદીપ મતલબ ધ લેમ્પ ઓફ કુરુ ડાયનેસ્ટી.
હા વત્સ, ઓ ચાઇલ્ડ, ફરી પાછું લખવું હોય તો લખાય ઓ ચાઇલ્ડ. યદુકુલ પ્રવાલ, યદુકુલ એટલે યદુવંશ, યદુ ખાનદાન જે ખરા, યદુ ફેમિલી, એ યદુકુલના પ્રવાલ એમ કીધેલ છે. યદુકુલ પ્રવાલ મતલબ ધ સાયોન, ક્યાં ગયું, યદુકુલ, ધ સાયન ઓફ ધ યદુ ફેમિલી. સાયન તમને ખ્યાલ હશે, સાયન્સમાં આપણે શીખેલા સ્ટોક અને સાયન, એટલે કે જે નવું ઉકેલું છે, જે આ જે ખાનદાન છે આખું યદુ ખાનદાન, તેનું નવું ઉગેલું વસ્તુ છે. આપણે સાયન્સમાં એવું શીખેલા, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટોક અને ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સાયોન. તો આ સાયોન એટલે ઉપરવાળો ભાગ કે જે યેટ ટુ ગ્રો, એની વાત કરેલી છે. પછી શું કહે છે, તવ જનની માતુલમ મામ અપી, મામ અપી એટલે મામ પ્લસ અપી, મામ અપી પરિત્યજ્ય પિતામહમ દ્રષ્ટુમાશયા સ્વર્ગમ અભિગતો અસી. એટલે શું કહે છે, તવ જનની મતલબ યોર મધર, માતુલમ એટલે મામા એટલે કે મેટર્નલ અંકલ, મામ અપી એટલે મી ટુ, મામ અપી એટલે અહીંયા પાછળ લખવું છે મી ટુ, એટલે કે તારા મમ્મી, તારા મામા અને મને પણ, પરિત્યજ્ય એટલે છોડીને, રાઈટ રાઈટ, હેવ ગોન, હા અહીંયા આગળ લખેલ છે યુ હેવ લેફ્ટ, આયરું પરિત્યજ્ય એટલે લેફ્ટ, યુ હેવ લેફ્ટ યોર મધર, મેટર્નલ અંકલ એન્ડ મી ટુ, યુ હેવ લેફ્ટ ઓલ ઓફ ધેમ, રાઈટ. અને શું કરેલું છે, પિતામહમ દ્રષ્ટુમ આશયા, પિતામહમ એટલે ગ્રેન્ડફાધરને, યોર ગ્રેન્ડફાધરને, દ્રષ્ટુમ એટલે જોવાની આશાથી, દ્રષ્ટુમ આશયા જોવા માટે, ઇન ધ હોપ ઓફ મીટિંગ, જોવા એટલે મળવા, સ્વર્ગમ વિગતો અસી એટલે કે સ્વર્ગમાં ગયા એમ કે, એટલે હેવ ગોન ટુ ધ હેવન. તો શાના માટે ગયા છે, ફરી પાછું આખું સેન્ટેન્સ તમે જુઓ તો ખબર પડશે કે યુ હેવ લેફ્ટ યોર, કોને એડ્રેસ કરીને કહે છે, અભિમન્યુને એડ્રેસ કહે છે, ઓ અભિમન્યુ તું અમને, મમ્મીને મામાને અને અમને બધાને છોડીને દાદાને એટલે ગ્રેન્ડફાધરને મળવા માટે સ્વર્ગમાં જતા રહ્યા છે એમ કહે છે. એટલે યુ હેવ લેફ્ટ મધર, મી એન્ડ યોર મેટર્નલ અંકલ ટુ, એન્ડ હેવ ગોન ટુ ધ હેવન ઇન હોપ ઓફ મીટિંગ યોર ગ્રેન્ડફાધર એમ કહે છે, રાઈટ. એટલે આ બધા એને એડ્રેસ કરે છે. આ ઘટોત્કચ જે ખરા તે અભિમન્યુના અલગ અલગ એડજેક્ટિવ આપે છે. એડજેક્ટિવમાં એક એમ કહે છે, એક એડજેક્ટિવ કુરુકુલ પ્રદીપ, બીજો એડજેક્ટિવ છે યદુકુલ પ્રવાલ, અને એવા આ અભિમન્યુ એમ કહે છે કે તમે બધાને છોડીને સ્વર્ગમાં દાદાજીને મળવા જતા રહ્યા છે. પછી આગળ, એક પુત્ર વિનાશાત એટલે એક પુત્રના વિનાશથી, અર્જુનની તાવત ઈદૃશી ખલુ અવસ્થા, આવી ખરેખર દશા થઈ છે, આવી અવસ્થા થઈ છે, કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ, તો તારું આનાથી વધારે શું ખરાબ થઈ શકશે, આનાથી ખરાબ થઈ શકશે, રાઈટ. એટલે એ જ વસ્તુ એ લખેલ છે, તમે ચેક કરો કે પિતામહ એટલે કે ગ્રેન્ડફાધર, એક પુત્ર વિનાશાત, એક પુત્ર વિનાશાત એટલે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ, વિનાશાત એટલે ને કારણે, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ડેથ ઓફ વન સન, અર્જુનસ્ય તાવત ઈદૃશી ખલુ અવસ્થા, મતલબ વોટ ઇઝ આગળનું આ વસ્તુ થવાની, સચ ઇઝ ધ કન્ડિશન ઓફ અર્જુન, યાવત તાવત, આવી, ઈદૃશી એટલે આવી, રાઈટ. સચ ઇઝ ધ અવસ્થા એટલે કન્ડિશન, અવસ્થા એટલે કન્ડિશન, તો સચ ઇઝ ધ કન્ડિશન ઓફ અર્જુન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ડેથ ઓફ વન સન. આ અર્જુનની એક સનના ડેથથી આવી અવસ્થા થઈ છે, આવી સિચ્યુએશન થઈ છે. કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ, શું થશે, રાઈટ. કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ મતલબ કે તો તમારું શું થશે, દેન વોટ વિલ બી યોર્સ, અથવા તો વોટ કેટલું ખરાબ થશે, હાઉ મચ બેડ વિલ હેપન ટુ યુ એમ કહેવાનો મતલબ છે. હાઉ મચ બેડ વિલ હેપન ટુ યુ, કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ. તતઃ ક્ષિપ્રમ ઇદાનીમ આત્મબલાધાનમ કુરુધ્વ, એટલા માટે પાછું સજેશન આપે છે, તતઃ એટલે કે સો, ક્ષિપ્રમ એટલે કે ક્વિકલી, ઇદાનીમ આત્મબલાધાનમ, ઇદાનીમ આત્મબલાધાનમ એટલે વિથ ઓન સ્ટ્રેન્થ, આયરું ઓલ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ યોર્સ, આત્મબલાધાનમ મતલબ વિથ ઓલ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ યોર સોલ, તમારી પોતાની આત્માના બળ વડે, આત્મબલાધાનમ, રાઈટ. શું કરવાનું કહે છે, સો ક્વિકલી
તમારી પોતાની આત્મબલાથી શું કરવાનું કહે છે? સમન અપ ઓલ ધ સ્ટ્રેન્થ, બધી જ આત્મબલ, આનો આખો સ્ટ્રેન્થ મિનિંગ તમે કરી શકો. આત્મબલાધાનમ મતલબ સમન અપ ઓલ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ યોર સોલ, એટલે તમારી જેટલી પણ તમારી આત્માના બળ છે તે બધાને બોલાવો અને સાથે મળીને શું કરવાનું કહે છે? એટલે બધી જ તમારી દિલની તાકાત છે, મનની તાકાત છે તે ભેગી કરીને શું કરવાનું છે? કૃદ્વ, એટલે આ વસ્તુ કરવાની કહે છે. રાઈટ? સોલ શું કરવાનું કહે છે? ધેટ ધ ફાયર સોલ, આટલું કરીને, આટલું કુરુદ્વ એટલે આટલું કરીને શું કહે છે? યથા તે પુત્ર શોક સમુત્થિતો અગ્નિર દેહત પ્રાણમયમ હવિરીતિ, એટલે યથા એટલે કે જેવી રીતના થયું તે રીતના કહે છે કે આ જે રીતના ઊભી થયેલી છે તેવી રીતના, સો દેટ, અથવા એમ કહી શકાય સો દેટ પુત્ર શોક સમુત્થિતો અગ્નિ, એટલે કે હું તમને કરું, પુત્રના શોકથી સમુત્થિતો એટલે ઉત્પન્ન થયેલી અગ્નિ, પુત્રના શોકથી ઉત્પન્ન થયેલી અગ્નિ, એટલે અહીંયા એમ કહેવામાં આવેલું છે ફાયર રાઇઝિંગ ફ્રોમ ધ ગ્રીફ ઓફ ધ સન. તે શું કરવું છે? દેહત પ્રાણમયમ હવિરીતિ, મતલબ એમ કહે છે કે દેટ શુડ નોટ બર્ન યોર લાઈફ લાઈક અ ઓબ્લેશન. હવી એટલે આપણે હવન કરીએ તેની વાત કરે છે. એ દેહને એટલે કે શરીર, દેહ એટલે શરીર, તે દેટ શુડ નોટ બર્ન યોર લાઈફ. અહીંયા દેહ પ્રાણ એમ લખેલું છે એટલે તમારે સમજવાનું લાઈફ કોની જેમ બાળવાની, હવિરીતિ કરવાની છે એટલે કે ઓબ્લેશન એટલે કે હવન કરે તે રીતના તેને બાળવાનું નથી. તો એણે જે કર્યું છે તેવું કરશે તો તારું તો શું થશે? તારા તો 100 દીકરા છે, તેના તો એક દીકરાના મૃત્યુથી આવું થશે, તારા 100 દીકરાનું મૃત્યુ થશે તો કેવી હાલત થશે? એમ કહેવા માગે છે. શકુનિહિ ઉવાચ, હવે શકુની બોલે છે. શું બોલે છે? શકુનિહિ સેઝ, જે ખરેખર દુર્યોધનના મામા હતા. યદિ સ્યાદ વાક્ય માત્રેણ નિર્જિતેયમ વસુંધરા, વાક્ય યદિ ભવેત સર્વક્ષત્રવદઃ કૃતઃ. એટલે એ શું કહે છે? યદિ સ્યાદ વાક્ય માત્રેણ, રાઈટ, એટલે મેયર બાય વર્ડ્સ, ફક્ત, અને આ પહેલાં યદિ એટલે ઇફ, યદિ બાય મેયર વર્ડ્સ, ઇફ બાય વર્ડ્સ, વાક્ય માત્રેણ એટલે ઓનલી બાય વર્ડ્સ, ઓનલી બાય સેન્ટન્સ, નિર્જિતેય વસુંધરા, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કોન્કર ધ અર્થ. વસુંધરા એટલે અર્થ થાય, અને નિર્જિતેય એટલે એને કોન્કર કરવાનું, જીતવાનું. જો ખાલી વાક્ય માત્રથી વસુંધરાને જીતી શકાતી હોય, ખાલી બોલવાથી જ બધું જીતી શકાતું હોય, બોલ બચ્ચન કરીને, રાઈટ, તો વાક્ય યદિ ભવેત સર્વક્ષત્રવદઃ કૃતઃ, તો પછી ક્ષત્ર એટલે ક્ષત્રિય લોકોનું, વાક્ય સેન્ટન્સ બાય સેન્ટન્સ, જો ભવેત સર્વક્ષત્રવદઃ એટલે બધા ક્ષત્રિયોનો વધ થઈ જઈ શકે. ઇફ બાય વર્ડ્સ એન્ડ યેટ મોર વર્ડ્સ, અથવા તો એમ પણ લખી શકાય ઓનલી બાય વર્ડ્સ એન્ડ વર્ડ્સ ઇટ કુડ બી ડન, જો ખાલી શબ્દોથી જ થઈ શકતું હોતે, ઓલ ધ વોરિયર્સ વર ઇન્ડીડ બી કિલ્ડ, એટલે કે બધા જ જે વોરિયર એટલે ક્ષત્રિયો છે એ ક્ષત્રિયોનો વધ થઈ શકતે, શુડ હેવ વર ઇન્ડીડ કિલ્ડ, ખરેખર કિલ થઈ ગયેલા હતા. એટલે ખાલી બોલવાથી કંઈ થતું નથી એમ કહેવા માગે છે. ઘટોત્કચઃ ઉવાચ, ઘટોત્કચ પાછા બોલે છે. શકુની રેશ વ્યાહરતી ભો શકુને, એટલે શું કહે છે? ધીસ ઇઝ શકુની સ્પીકિંગ. વ્યાહરતી મીન્સ સ્પીકિંગ, બોલે છે. આ શકુની બોલે છે? ઇઝ ધીસ શકુની સ્પીકિંગ? જો એમ કે આ બોયલો મોટો શકુની, પછી પાછો એને એડ્રેસ કરે છે ભો શકુને, એટલે કે ઓ શકુને, આ એડ્રેસ કરેલું છે. અક્ષાન વિમોચ્ય ભવ બાણ યોગ્ય, એટલે ટોન્ટ મારે છે કે લીવિંગ ધ ડાઇસ. અક્ષાન એટલે કે ડાઇસ, આપણા પાસા હોય તે. વિમુચ્ય એટલે છોડીને, ભવ બાણ યોગ્ય, ભવ એટલે બન, અને બાણ યોગ્ય એટલે લડવાને લાયક તો બનતું, અત્યારે પાસા રમ્યા કરતો છે તે ખાલી, એમ કહેવા માગે છે. એટલે એમ કહે છે કે ઓ શકુની, લિવિંગ ડાઇસ બી પ્રિપેર્ડ ફોર એરોઝ, એટલે કે લડવા માટે તૈયાર થાય. એમ કે તારામાં લડવાની તાકાત નથી, તું ખાલી ડાઇસ રમીને ચાલીને ખાલી બધાને લડાવે છે, એમ કહેવા માગે છે કહેવાનું. એટલે ફરી પાછળ જો શકુની રેશ વ્યાશરતી, એટલે એમ કહે છે વ્યાહરતી મતલબ શકુની બોલે છે. ઓહો, ધીસ ઇઝ શકુની સ્પીકિંગ. એ શકુની, લીવ ધ ડાઇસ એન્ડ પ્રિપેર ફોર ફાઇટિંગ. બાણ યોગ્ય એટલે લડવા માટે તૈયાર થા, પણ અહીંયા લખેલું છે બાણ યોગ્ય એટલે કે એરો માટે તૈયાર થા.
દુર્યોધન બો બો પ્રકૃતિગત, એટલે પેલો જે ઘટોત્કચ આવું બોલે છે ને એટલા માટે પેલો દુર્યોધન એને ફરી પાછો રિવર્સમાં ટોન્ટ આપે છે. બો બો આ હા પ્રકૃતિગત, પ્રકૃતિ એટલે નેચર, તારો ઓરિજિનલ નેચર છે ને તેના પર ગયો, આપણે કે જાત પર જાય છે. તો એમ કહે છે કે હી ડિસ્પ્લેઝ હિઝ ઓરિજિનલ નેચર, હી ડિસ્પ્લેઝ હિઝ ઓરિજિનલ નેચર, પ્રકૃતિ ગયો એટલે જાત પર ગયો. વયમ અપી ખલુ રૌદ્રા, અમે પણ ખરેખર રૌદ્ર છે, વિનાશક છે. રાક્ષસોગ્ર સ્વભાવા, રાક્ષસ કરતાં પણ ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છે. રાક્ષસો અગ્ર સ્વભાવા, રાક્ષસ કરતાં પણ વધારે ઉગ્ર સ્વભાવવાળા. એટલે એમ કે છે આ હા 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 હી ડિસ્પ્લેસ ઇઝ ધ ઓરિજિનલ નેચર, એટલે તું રાક્ષસ છે ને એટલે રાક્ષસની જેમ વાત કરે છે હવે એમ કે છે. રાઈટ. વયમ અપી એટલે V2, વયમ પ્લસ અપી V2, ખરેખર રૌદ્રા, ખલુ રૌદ્રા એટલે આર રિયલી ટેરિબલ, ઇન્ડીડ ટેરિબલ, રૌદ્ર છે, રૌદ્ર એટલે વિનાશક એમ જેવી રીતે કહેવા જાય. કેવા કેવા કીધેલા છે, રાક્ષસો અગ્ર સ્વભાવા એટલે હેવિંગ ફિયર્સ નેચર ઓફ ડેમન્સ, એટલે રાક્ષસ જેવો અથવા તો રાક્ષસ કરતાં પણ વધારે ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છે, ડેમન જેવા નેચરવાળા છે. ફિયર્સ નેચર ઓફ ધ ડેમન્સ, એવા અમારામાં પણ છે સ્વભાવ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ઘટોત્કચ ઉવાચ, ઘટોત્કચ બોલે શાંતમ પાપમ શાંતમ પાપમ. હવે એ ડ્રામામાં જ્યારે પણ આપણે કહેવાનું હોય કે ભાઈ જવા દે તો વાત, ચાલ જવા દે જવા દે એમ કહેવાનું હોય ને, આપણે કે ચાલ એમ, અથવા આપણે તો સાઉથ ગુજરાતમાં એમ બી બોલે કંઈ બી. એટલા માટે આ એક ડ્રામેટિક ઇફેક્ટ છે. શાંતમ પાપમ હેવન ફોર બીડ. રાક્ષસેભ્યો અપી ભવંતઃ એવ ક્રૂરતરા, એટલે શું કહે છે, રાક્ષસેભ્યો અપી ભવંતઃ એવ ક્રૂરતરા, ભવંતઃ એટલે યુ, રાક્ષસો કરતાં પણ ક્રૂરતરા છે, એટલે કે યુ આર મચ મોર રૂથલેસ દેન ધ ડેમન્સ. ડેમન્સ એટલે રાક્ષસ કરતાં પણ તમે તો ક્રૂરતરા, એના કરતાં વધારે ક્રૂર છો, વધારે ક્રુઅલ છો, અથવા રૂથલેસ ક્રુઅલ બંને ચાલે. કુતઃ કેમ, એટલે કારણ આપે છે કેમ તમે રાક્ષસ કરતાં ખરાબ છો ખબર, બિકોઝ ન તું જતુ ગુહે સુપ્તાન ભ્રાતુન દહંતી નિશાચરા. નિશાચરાહ એટલે ડેમનની માટે જ પાછું લખેલું છે, ઇટ્સ એન એડજેક્ટિવ ફોર ધ ડેમન્સ. નિશાચરા રાત્રે રખડનારા એટલે ડેમન એમ કહેવા જાય તો. પછી જતુગૃહે એટલે હાઉસ મેડ અપ ઓફ લેકર અથવા તો સીલિંગ વેક્સ. એમ એકચ્યુઅલી જોવા જાય તો લાક્ષાગૃહ કહેવાતું. લાક્ષા એટલે લાખ, વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ લેક એટલાકનું સીલિંગ મટીરિયલ આવે, ગરમ કરે તો પીગળી જાય અને પછી જે શેપ આપવો હોય તે અપાય, તો એને લાક્ષાગૃહ કહેવાય. તો તમને ખબર હશે કે પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાં એવું બનાવેલું હતું લેકમાંથી, એટલે કે ઇન્ફ્લેમેબલ મટીરિયલમાંથી બનાવેલું મહેલ આપેલો, પેલેસ આપેલો, એમાં એ લોકો ગયા અને રાત્રે પછી આ લોકોએ સળગાવી દીધેલું પાંડવોને મારવા માટે. રાઈટ. તો આ તમને સ્ટોરી કદાચ ખબર હશે. તો એટલા માટે કહે છે કે અમે રાક્ષસો ભલે છે પણ રાક્ષસો શું નહીં કરે, રાક્ષસો ન કરે, શું નહીં કરે, જતુ ગૃહે સુપ્તાન ભ્રાતુમ દહંતી. જાતુગૃહ એટલે લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને સળગાવી ના નાખે, રાક્ષસો ના કરે આવું. એટલે કહે છે કે ધ ડેમન્સ ડુ નોટ બર્ન ધેયર બ્રધર્સ એસ્લીપ ઇન ધ હાઉસ ઓફ લેક. એટલે લેકના હાઉસમાં સૂતેલા મારા ભાઈઓને ડેમન્સ લોકો મારે નહીં, ને તું તો રાક્ષસ કરતાં બી જાય તેવું, એટલે રાક્ષસ તો આવું નહીં કરે, તમે તો રાક્ષસ કરતાં બી જાય તેવું કરેલું છે, એમ કહેવાનો મતલબ છે. બીજું કીધેલું છે શિરસી ન તથા ભ્રાતુ પત્ની સ્પૃશંતી નિશાચરા. નિશાચરા જે લોકો છે એટલે કે ડેમન્સ લોકો છે એ સૌથી મોટા ભાઈની પત્નીને ટચ કરતા નથી, તથા એટલે એન્ડ આવું પણ નથી કરતા. રાઈટ. જ્યારે એ લોકોએ તો તમને ખબર છે કે જે પાંડવોની જે પત્ની હતી એ પાંડવોની પત્નીનું ચીરહરણ એમણે કરવાની કોશિશ કરી હતી પાંચાલીનું, તમને ખ્યાલ હોય તો. સો બીજું એમ કહે છે કે એન્ડ, ખરેખર વર્ડ આવવો જોઈએ ન તથા, એન્ડ એની બદલે આ લોકો લખેલું સિમિલરલી. ધ ડેમન ડુ નોટ ટચ ધ વે ઓફ હેડ ઓફ બ્રધર્સ વાઇફ, ધેટ વે, એટલે કે ધ ડેમન્સ ડુ નોટ ટચ ધેટ વે ધ હેડ ઓફ ધ બ્રધર્સ વાઇફ, એટલે આપણા ભાઈઓના જે મેઇન મોટા ભાઈ હોય તેમની પત્નીને ટચ આવી રીતના રાક્ષસો કરતા નથી. અને તમે તો એ બંને વસ્તુ કરવાની કોશિશ કરી, મતલબ તમે રાક્ષસ કરતાં પણ જાય તેમાંના છે, તે વાત સાચી છે. દુર્યોધન ઉવાચ,
दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम आगतः. રાઈટ, એટલે શું કહે છે? દૂત ખરેખર તું પ્રાપ્તો, પ્રાપ્તો એટલે તું ખરેખર દૂત બનવાને, દૂત બનવાને ને બદલે તું તો યુદ્ધાર્થમ આગત એટલે યુદ્ધ કરવા આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. તું દૂત બનીને એટલે કે મેસેન્જર બનીને આવ્યાને બદલે ખરેખર લડવા માટે આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. એટલે લખે છે યુ હેવ ઇન્ડીડ કમ હિયર એઝ એન એનવોય, તું ખરેખર એક એનવોય તરીકે આવેલો છે. એન્ડ નોટ ટુ ફાઇટ, નોટ ટુ ફાઇટ એટલે યુદ્ધાર્થમ આગત, યુદ્ધ માટે તું આવેલો નથી એમ કે છે. હા, અહીંયા ન લખેલું છે, નથી આવેલો. એટલે તું દૂત બનીને આવેલો છે. યુ હેવ કમ હિયર બાય બિકમિંગ એન એનવોય, નોટ ફોર ફાઇટ, નોટ ટુ ફાઇટ. એ લખેલું છે નોટ ટુ ફાઇટ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ગૃહીત્વા ગચ્છ સંદેશ ન વયમ દૂત ધાવકા. દૂત ધાવકા મતલબ કે દૂત એટલે મેસેન્જર અને એને ઘાતકા, સોરી દૂત ઘાતકા, ઘાતકા એટલે મારી નાખનાર. સો વી આર નોટ ધ ડિસ્ટ્રોયર ઓર કિલર ઓફ એન એનવોય. એટલે એમ કે છે ગૃહીત્વા ગચ્છ સંદેશ ન વયમ દૂત ધાવકા, દૂત ઘાતકા, સોરી ફરી પાછું. સો એમ કે છે કે ટેક યોર મેસેજ એન્ડ ગો, તારો મેસેજ છે તો તું તારી પાસે રાખ. એટલે કે છે ગૃહીત્વા, ગૃહીત્વા તારો મેસેજ લઈને, ગચ્છ એટલે જા, સંદેશ એટલે મેસેજ, ન વયમ દૂત, તું તારો મેસેજ જે લઈને આવેલો હોય તો તું જા, કેમ કે અમે મેસેન્જરને મારનારા નથી. વી આર નોટ ધોઝ હુ કિલ ધ મેસેન્જર્સ, નહીં તો તમને મારી નાખશો એમ કહેવાનો મતલબ ધમકી આપી એક રીતની. ઘટોત્કચ, ઘટોત્કચ સરોષમ એટલે એંગ્રીલી, ગુસ્સેથી, પેલા આવું કીધું એટલે. કિમ, કિમ દૂત ઇતિ મા પ્રદર્શ્યતિ, પ્રઘર્ષ્યતિ એ કેમ કે છે? કિમ દૂતમ ઇતિ મા પ્રઘર્ષ્યતિ એટલે પ્રઘર્ષ્યતિ એટલે કે ઇન્સલ્ટિંગ. આર યુ ઇન્સલ્ટિંગ મી બાય સેઇંગ આઈ એમ એન એનવોય, એમ કે છે. કિમ દૂતમ ઇતિ એટલે કે તું દૂત કહીને, એવું કહીને મને ઉશ્કેરે છે, ઇન્સલ્ટ કરે છે. મા તાવત ભો, નો ઇન્ડેડ ખરેખર નહીં, ન દૂતો અહમ, આઈ એમ નોટ એન એનવોય. આનું મગજ ગયું એટલે કે ના ના ચાલ હવે દૂત નથી ચાલવું, આઈ એમ નોટ એન એનવોય, ચાલજો. પ્રહરદ્વમ સમાહતા, સ્ટ્રાઇક મી ઓલ ટુગેધર, સમાહતા એટલે બધા ભેગા મળીને, ઓલ ટુગેધર. પ્રહરદ્વમ એટલે મને મારા પર પ્રહાર કરો, પ્રહાર કરો એટલે એટેક કરો, સ્ટ્રાઇક કરો, પ્રહાર કરો. સર્વે ઉત્તિષ્ઠંતી, ઓલ ગેટ્સ અપ. માહોલ એકદમ ટાઈટ થઈ ગયો, એંગ્રી થઈ ગયો, ગુસ્સે થઈ ગયો. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે પૌત્ર ઘટોત્કચ, ઓ માય ગ્રેન્ડસન ઘટોત્કચ, રાઈટ. મર્ષયતુ ભવાન એટલે શું કહે છે? મર્ષયતુ ભવાન એટલે કે તું, ભવાન એટલે યુ, શું બનવાનું કહે છે? પ્લીઝ બી ફોરબેરર. ફોરબેરર મતલબ જેવું આજ્ઞા આપવામાં આવેલી તે કરનાર, તે માનનાર તું બન. પ્લીઝ ફોરબિયર, ફોરબિયર એટલે કે ફોલો કરનાર બન, રાઈટ. મદ વચના વગંતા ભવ, ફરી પાછો કહે છે, શું કહે છે? ફોરબિયર, ફોરબિયર એટલે શું કહે છે કે પ્લીઝ ફોરબિયર, પે હીડ ટુ વોટ આઈ એમ સેઇંગ એટલે કે મદ વચનાવગંતા ભવ, મારા વચનનું સાંભળનાર બન, અથવા તો મારું વચન સાંભળ. પે હીડ ટુ વોટ આઈ એમ સેઇંગ, લિસન ટુ મી વોટ આઈ એમ સેઇંગ, એમ કહેવા માંગે છે. તો આ રહ્યો ઘટોત્કચ, આખો દરબાર છે. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર બેઠેલા છે જે અંત છે, આ એમની પત્ની છે, રાઈટ. અરે ઘટોત્કચ ઉવાચ, ઘટોત્કચ से भवतु भवतु, ऑल राइट लेट इट बी, ऑल राइट लेट इट बी. તો કહે છે લેટ ઇટ બી, આઈ એમ એન એનવોય, આઈ એમ એન એનવોય એટ ગ્રાન્ડફાધર્સ વર્ડ્સ એટલે પિતામહસ્ય વચનાત દૂતો અહમસ્મી એટલે કે પિતામહના વચનથી હું, અહમ એટલે અહમ, દૂતો અસ્મી એટલે હું દૂત છું મારા પિતાજીના વચનથી. એટલે કે છે એટલા માટે હું આવેલ છું, બાકી તો અહીંયા હું અમને તારું આમથી તેમ કરી નાખતા, એમ કહેવાનો મતલબ છે. આઈ એમ એનવોય એટ ગ્રાન્ડફાધર્સ વર્ડ. ભો ભો રાજાન, ઓ યો કિંગ્સ, રાજાન એટલે બધા રાજાઓની સાથે સાથે કહે છે, ઓ યો કિંગ્સ, શ્રૂયતામ લિસન, જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશ,
લિસન ટુ ધ ફાઇનલ મેસેજ ઓફ શ્રી કૃષ્ણ. જનાર્દન એટલે શ્રી કૃષ્ણ થાય. ફરી પાછો કહું, જનાર્દન, ચક્રાધર આ બધા કૃષ્ણના જ અલગ અલગ નામ છે. એટલે પશ્ચિમ સંદેશા એટલે કે ફાઇનલ મેસેજ. સો લિસન ટુ ધ ફાઇનલ મેસેજ ઓફ ચક્રાધર મતલબ શ્રી કૃષ્ણ. શું કહે છે, શું મેસેજ છે, વોટ ઇઝ ધ ફાઇનલ મેસેજ? તો ધર્મ સમાચર, ડુ વોટ ઇઝ રાઇટ. અહીંયા ધર્મનો મતલબ છે રાઇટિયસનેસ, સાચું, સચ્ચાઈ, જે કરવા જેવું છે તે કરવાનું હોય તેને ધર્મ કહેવાય. કે ભાઈ કોઈ ગરીબ માણસ હોય તો આપણે મદદ કરવી એ આપણો ધર્મ છે. ધર્મ એટલે હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મ નહીં, એ ધર્મ એટલે કે છે કે ધર્મ સમાચર, ડુ વોટ ઇઝ રાઇટ, કુરુ સ્વજનમ વ્યપેક્ષા. સ્વજનવ્ય અપેક્ષા એટલે કે ફૂલફિલ ધ પર્ટિક્યુલર એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ધ બ્રધર. સ્વજનનો મતલબ અહીંયા કહેવાનો છે પોતાના બ્રધર્સ, પોતાના ભાઈઓ અથવા પોતાના રિલેટિવ, સ્વજન. અપેક્ષા એટલે કે એમની અપેક્ષા એટલે ઈચ્છા, એક્સપેક્ટેશન્સ એટલે કે પોતાના જે સ્વજન છે તેમની ઉપેક્ષા, તેમની આશા જે હોય, એમની ઈચ્છા હોય તેને પૂરી કરો. ફૂલફિલ ધ પર્ટિક્યુલર એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ધ બ્રધર્સ. યત્કાંક્ષા, અહીંયા લખેલું છે આખું, તમે વ્યવસ્થિત વાંચજો. યત્કાંક્ષિતમ મનસી સર્વમિહાનુતિષ્ઠ. યત્કાંક્ષિત એટલે જે આકાંક્ષા એટલે પણ ઈચ્છા જ થાય, પાછી ડિઝાયર જ થાય, રાઈટ. તો યત આકાંક્ષા એટલે કે જે પણ ઈચ્છા હોય, વોટ એવર ઇઝ ધ ડિઝાયર, તે બી કેવી ડિઝાયર? મનસી એટલે મનમાં, ઇન યોર માઇન્ડ. વોટ એવર ઇઝ ઇ ડિઝાયર ઇન યોર માઇન્ડ, સર્વમિહાનુતિષ્ઠ, ડુ ઓલ દેટ ઇઝ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. સર્વમિહાનુતિષ્ઠ, આખી દુનિયામાં અહીંયા જે છે તે અહીંયા જ છે. આ દુનિયામાં જે પણ તમારા મગજમાં જે ઈચ્છાઓ છે તે ઈચ્છાઓ પૂરી કરો. એટલે પહેલાં શું કહે છે? ડુ ધ રાઇટ, પોતાના જે રિલેટિવ્સ બ્રધર્સ છે તેમની ઈચ્છાને પૂરી કરો. આ દુનિયામાં જે કંઈ પણ તમારા મગજમાં આપણી પોતાની આશા આકાંક્ષા હોય તેને પણ પૂરી કરવાની છે, ડિઝાયર આપણી હોય તેને પૂરી કરો. જાત્યોપદેશ ઇવ પાંડવ રૂપધારી, સૂર્યાંશુભિ સમપુષ્પૈતિ વ કૃતાંત. એટલે આમાં મેસેજ આપેલો છે કૃતાંત એટલે યમરાજની વાત કરેલી છે, મોતની વાત કરેલી છે. સૂર્યાંશુનો મતલબ થાય રે ઓફ ધ સન, સૂર્યાંશુમ અભિભિ, અહીંયા લખેલું છે સૂર્યાંશુભિ, રાઈટ. તો થર્ડ આપણું જે વિભક્તિ છે તે તૃતીય વિભક્તિ બહુવચન છે. એહી બિહી યાદ હોય તો એહી બિહી થર્ડ આવે બહુવચનમાં. તો સૂર્યાંશુ એટલે રેઝ ઓફ ધ સન જે ખરા તેના રૂપમાં યમરાજ આવશે, તેની જેમ યમરાજ આવશે. સમપુષ્પૈતિ જાત્યોપદેશ ઇવ પાંડવ રૂપધારી. તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ શું છે તે સમજો પ્રોપરલી. આમાં સેન્ટેન્સ થોડું ઉપર નીચે કરવું પડશે એટલા માટે અહીંયા કહેલું છે. ફોર અહીંયાથી લખે અથવા ફોર કાઢી નાખો તો બી ચાલે. વિથ ધ રેઝ ઓફ ધ સન, રેઝ ઓફ ધ સન એટલે સૂર્યાંશુભી એટલે કે સૂર્યના કિરણો જે ખરા તેની સાથે. કૃતાંત એટલે ડેથ એટલે કૃતાંત એમ કહેવા માંગે છે. યમરાજની વાત કરેલી છે. યમરાજ કે જે ડેથ માટે જાણીતા છે, મોત, યમરાજ આવ્યા છે લેવા એમ કે, એટલે કે ડેથ થવાની તૈયારી છે એમ કહી શકાય, રાઈટ. પણ કેવી રીતે ઉપેશ્યતી એટલે કેવી રીતે ઉપેશ્યતી છે? તો ઇન ડિસ્ગાઇઝ સમોપેશ્યસિતિ એટલે કે ઇન ડિસ્ગાઇઝ આવે છે. પાંડવ રૂપધારી સમુપેશ્યતી એટલે તો અહીંયા વિલ કમ અપન યુ આવશે, રાઈટ. સમ ઉપેશ્યતી એટલે વિલ કમ અપન યુ આવશે તમારા ઉપર. જાત્યોપદેશ જાત્ય એટલે પેદા થવું એમ થાય, રાઈટ. કોઈ પણ વસ્તુ જાય એટલે પેદા થવું એમ કહી શકાય. સો વિથ ધ રેઝ ઓફ ધ સન ડેથ ઇન ડિસ્ગાઇઝ ઓફ પાંડવા, પાંડવાના રૂપમાં, પાંડવ વેશધારી, પાંડવ રૂપધારી એના રૂપમાં. રેઝ ઓફ ધ સન, વિથ ધ રેઝ ઓફ ધ સન સૂર્યના કિરણ સાથે એટલે કે એટલી ઝડપથી. ડેથ એટલે કૃતાંત એટલે યમરાજ એ આવશે. ઇફ ઇટ વોઝ મોસ્ટ એક્સલન્ટ એડવાઇસ વિલ કમ અપન યુ. ઉપદેશ અહીંયા લખેલું છે ઉપદેશ એટલે શું થાય છે? એડવાઇસ. અને જાત્ય એટલે એ ઉપદેશ તમારા માટે જે મોસ્ટ એક્સલન્ટ એડવાઇસ છે વિલ કમ અપન યુ પેદા થશે, એ તમારા પાસે આવશે. તો આમાંથી સૌથી મોટામાં મોટો મેસેજ ધ મોસ્ટ એક્સલન્ટ એડવાઇસ વિલ કમ અપન યુ એટલે લખેલું છે જાત્યોપદેશ ઇવ. કયો? તો કેવી રીતના આવશે? તો ઇન ધ ગાઇઝ ઓફ પાંડવા, પાંડવ રૂપધારી. પછી એમ લખેલું છે સૂર્યાંશુભિ એટલે કે ધ રેઝ ઓફ ધ સન. વહ વૃત્તાંત ડેથ સમોસ્પેશ્યતિ એટલે વિલ કમ અપન યુ. ક્યાં ગયો? અહીં છેલ્લે લખેલ છે વિલ કમ અપન યુ.
સો મોસ્ટ એક્સલન્ટ એડવાઇસ એટલે તમારો થશે જાત્યોપદેશ. પાંડવ રૂપધારી એટલે ઇન ડિસગાઇઝ ઓફ પાંડવ. સૂર્યાંશુ બિહી એટલે વિથ ધ સન ઓફ સનરેઝ ઓફ ધ, કેમ કે થર્ડ પર્સન આવે એટલે વિથ અથવા બાય આવે, બિહી લખેલું છે એટલે. સમુસ્પેશ્યતિ એટલે વિલ કમ અપન યુ. કૃતાંત એટલે ડેથ, એટલે ડેથ વિલ કમ એટ ધ સ્પીડ ઓફ રેઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ, એટલે પાંડવના રૂપમાં તારું મોત તારી સામે આવશે એમ કહેવા માગે છે. દેટ ઇઝ ધ એડવાઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ, એટલે તને એડવાઇસ છે કે તું નહીં માનશે તો પાંડવના રૂપમાં મોત તારી સામે આવશે, તે પણ સૂર્યના કિરણોની સાથે આવશે, એટલી ફાસ્ટ આવશે વિથ ધ રેસ ઓફ સન, એવું કહેવા માગે છે. આ પશ્ચિમ સંદેશ છે, એટલે બધું માની જા, બધું સારું છે, બધું ભાઈઓની ને આ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરો ને આ બધું કરો, સારું કામ કરો, ખોટા કામ કરશે તો ડેથ નક્કી છે. આ છે તારો નેક્સ્ટ ફાઇનલ મેસેજ. ઓકે, તો પ્લીઝ રીડ ધીસ લેસન, એના ટ્રાન્સલેશન પણ લર્ન કરજો એન્ડ ઓલ્સો રીડ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. બાય.